جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ بتائیے کتنے لوگ امیر ہیں؟ کچھ نہیں ہے، کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی بھی ہے، مگر ہم لوگ جو ہے ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگ گوشت والے ہیں، ہم لوگ گوشت والے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، اور میرے غوث اعظم پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا، اللہ پاک نے غریب نواز کو کیا مرتبہ دیا؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا، ارے قبر سے مردے کو زندہ نکال نکال دیتے ہیں۔ اسی بات سے ایک بات سن لیجیے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں جنگ ہو رہا ہے۔ جنگ مطلب بطور کو طور کو بولتا ہے نا، الجھ گیا ہے، جھمیلا کر رہا ہے۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے کیا کیا؟ وہاں سے غوث پاک کا بھی گزر ہو رہا ہے۔ غوث پاک کو آیا جلال، جا کر کے عیسائی پادری کو جھنجھوڑا۔ کیوں جھنجھوڑا؟ جو مسلمان سے بحث ہو رہا تھا وہ علم میں نہیں رکھا تھا، حالانکہ نبی پاک نے ہزاروں نہیں کروڑوں مردہ زندہ کیا ہے، لیکن اس کو علم نہیں تھا، تو لہذا وہ عیسائی پادری کا جواب نہیں دے پایا۔ تو غوث پاک نے اسے جھنجھوڑ کے کہا تو میرے نبی کو کہتا ہے کہ مردے انہوں نے زندہ نہیں کیا، ارے تو میرے نبی کا چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں، تو بتا کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے، کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ پادری نے کہا، عیسائی پادری نے، کہ نہیں ہو پائے گا۔ اس نے کہا تو لے تو چل صحیح، تو لے تو چل صحیح۔ اس نے کہا اگر زندہ ہو گیا تو، اس نے کہا، عیسائی نے کہا زندہ نہیں ہوا تو غوث پاک نے کہا جو تو کہے گا میں کروں گا، اگر زندہ ہو گیا تو عیسائی پادری کو کہا تجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، نہ ہی میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا ہے، نہ ہی میرے گھر کی تجھے غلامی کرنا ہے، تجھے صرف میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے، تجھے صرف میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ عیسائی پادری نے لے کے گیا قبرستان میں، ایسے قبر پہ لے کے کھڑا ہوا کہ اس کے ابا و اجداد نے بھی اس قبر کو پہچانا نہیں ہے کہ یہ کون تھا، اس میں جو مر کے لیٹا ہوا ہے وہ کون تھا، بنی اسرائیل کا تھا یا کسی اور قوم کا تھا؟ تو اس نے کہا یہ جو قبر دیکھ رہا ہے عبد القادر جیلانی، اس قبر کو تو زندہ کر کے دکھا، اس قبر کو تو زندہ کر کے دکھا۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، یہ تیرے بس کا نہیں ہے، دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اس قبر کے سامنے میں سرانے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے خدا، میں اپنے لیے نہیں تیرے حبیب کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنے لیے نہیں تیرے حبیب کے لیے کھڑا ہوں۔ اور یہی کہہ کے کہنے لگے کم باذن اللہ، خدا کے فضل سے اس قبر سے پھٹ کے ایک عورت اٹھی، وہ تھی بنی اسرائیل کے، اور اٹھ کے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی تجھ پہ میں قربان جاؤں، کیا شان ہے تیری، کیا شان ہے تیری۔ عبد القادر جیلانی نے کہا تو چپ ہو جا، تو زیادہ کچھ نہ کر، تو خاموش رہے۔ اے پادری تو نے دیکھا یہ اٹھ گئے خدا کے فضل سے، یہ اٹھ گئے خدا کے فضل سے۔ وہ پادری عیسائی غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا، وہ عیسائی غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا۔ تو ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ولیوں کے ولی کامل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نا میرے پیروں پہ نہیں، چل میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ تو عیسائی نے سنگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور وہ مردہ جو اٹھ کے عیسائی ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کیا شان ہے تیری عبد القادر جیلانی، میں بنی اسرائیل کی قوم کی تھی اور تیرے قربان جاؤں کہ تو نے مجھے اس قبر سے اٹھا کر زندہ کیا، اور اللہ نے تیرے وسیلے سے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے کا نصیب کیا، میں امتی ہو گئی، میں بھی امتی ہوگی۔ تو سوچئے ہم کس پیر کے ماننے والے ہیں، اور اس پیر کے ماننے والے اسی راہ کے راہی ہمارے رہبر، ہمارے پیر و مرشد شاہ محمد فاروق اعظم،
मोहम्मद फारूक अमी इब्ने बादशाह आलम कादरी जो सकरेल के सरजमी पे आराम फरमा है, और हम सभी लोग उनके फैजानो बरकत से माला माल हो रहे हैं। ये कुछ बद अकीदे लोग हैं, ये कहते हैं वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये वलियों से कुछ नहीं होता है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, ये वाक़या कमोबेश आप लोगों ने भी सुना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वो ताकत दिया कि जीन भी उनके फरमाबरदार थे। जीन तो जीन छोड़ो, एक चींटी जो चूटी हम लोग कहते हैं वो भी फरमाबरदार थे। तो उन्होंने जब बैठ के था तो हुदहुद एक पंछी था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो खबर ला के देता था। तो वो हुदहुद पंछी जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर के कहता है कि मैंने एक जगह पे देखा, एक औरत है, कुछ लोगों की सरबराह कर रही है, बादशाह बन करके बैठी है। वो लोग सूरज को पूजते हैं, तो कभी आग को पूजते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये खबर हुई तो आया जलाल। ये कुरान करीम का वाक़या है, ये अल्लाह ने इसको इनकार करके दिखाओ बदअकीदो, काफिर हो जाओगे। इसको इनकार करके दिखाओ, काफिर हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान में ये बयान फरमाया है। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक खत दे रहा हूँ, तुम जा करके उस बनी इसराइल के जो औरत है उसको जा करके देना, दे करके कहना कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हूँ और उसे दीन की दावत देता हूँ, अगर वो कलमा नहीं पढ़ती है तो मैं जंग करूंगा। तो लिहाजा ये तभी एक वाक़या है। तो जब उसका पंछी ने जा करके जब उसको दिया, तो वो औरत अपने जो प्रजा लोग है, अपने जो देश की जो नेता है, उन लोगों से कहा कि मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के वली है, नबी है, उनकी तरफ से खत आया है, अगर हम लोग इत्तेहाद नहीं करते हैं, उनका कलमा नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों को जंग होगा। तो उन लोगों ने कहा हम जंग के लिए तैयार है, मगर हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो उसकी जो सरबराह थी औरत, उन्होंने समझाया कि एक काम करो, मैं जाती हूँ, मैं जा करके बात करती हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद ने यह कहा था कि वो जो बनी इसराइल की औरत है, बादशाह जो बन करके बैठी है, वो एक तख्त पे बैठती है, जिसका जो कद है वो 80 फुट चौड़ा है और 80 फुट लंबा है। इतना बड़ा कद का एक सिंहासन पे बैठती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए यह अकीदा एक बद अकीदो, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो सुन लीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, उतने जो मजमे में बैठे हुए हैं, वहाँ पे जिन्नो जिन्नात भी थे, वहाँ पे कुछ आलिम दीन थे, अभी जो कारी मौलाना भी थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस मलिका को यहाँ आने से पहले मुझे वो तख्त चाहिए। किसे कहा? अपने उम्मतियों को कहा, अपने गुलामों को कहा। तो उनमें से एक ने उठा, जो जीन था, उसने कहा हुजूर मैं ला दूंगा। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्हें कहा कि आपके पलक झपकने से बेशक आप जो है कि 10 मिनट में ये प्रोग्राम को बर्खास्त कर दीजिए, खत्म कीजिए, मैं उससे पहले ला दूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं ये मुझे सही नहीं लगा, और बताओ क्या है। उसमें से कलाम में कहा कि इल्मुल किताब में से कुछ इल्म रखने वाला एक शख्स भी वहाँ बैठा था, उसने उठ करके कहा हुजूर मैं ला दूंगा। तो उन्होंने कहा कैसे? कह रहा है, वो कहने लगे कि हुजूर आपके पलक झपकने से पहले आपके, बेशक आप पलक झपकने में कितना टाइम लगता है बताइए? कुछ सेकंड में नहीं लगता है, एक कुछ सेकंड में नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तक में ला दूंगा। तो लिहाजा उसने क्या किया, उसने ला करके भी दिखा दिया। उसने उस गुलाम ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस गुलाम ने, उम्मती ने पलक झपकने से पहले इतने भारी तख्त को एक पलक झपकने से पहले ला दिया। तो लिहाजा यहाँ से समझिए कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम था, वो उम्मती था, वो वली था। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती होकर के इतनी ताकत रखता है कि पलक झपकने से पहले उतना बड़ा तख्त को वहाँ पे ला सकता है। और जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी नबी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी सरदार है, हमारे आका व मौला अहमद मुस्तफा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वली उम्मती हमारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो क्यों नहीं ठोकर मार के मुर्दों को जिला सकते हैं? वो तो इमाम के गुलाम है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम की इतने पावर है तो हमारे आका के गुलामों का कितना पावर है।
بتائیے. لہذا اپنے عقیدوں کو درست رکھیے اور ان بد عقیدوں سے اپنے آل کو اپنے نسل کو دور رکھیے. خانقاہ سے جڑے رہیے, ولی اکرام سے محبت کیجیے. یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو یہ دنیا میں بھی, شاعر نے کہا نا, خدا دے گا منادی حسن میں یوں قادریوں کو منادی مطلب تحفہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. کہ خدا دے گا حسن میں منادی قادریوں کو. کہاں ہے قادریہ قلعہ نظارہ, بہت سے اذان. لہذا اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ